नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 9 जानुआरी शुक्रवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम रही विषय बलय अनुगुल गंभीर हेलाणी वायु प्रदूषण। अनुगुल तालचेर शिल्पांचल बढ़ुची मात्राधिक वायु प्रदूषण समस्या स्थायी समाधान पाई केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान व्यक्तिगत हस्तक्षेप लोड़िछंती। यही परिप्रेक्षी रे से केंद्र परिवेश जंगल और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, केंद्र कोयला और खनि मंत्री श्री जी किशन रेड्डी एवं ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी को पृथक पृथक पत्र लेखि जनस्वास्थ्य प्रति सृष्टि हेउथिबा विपद संपर्क में अवगत कराइछंती। परवर्ती खबर भୟରେ ओडिशावासी संबलपुर कटक देवगढ़ जिला कोर्ट को बोमा धमक। 2 दिन तले देशर विभिन्न स्थान को उड़ाई देबाकू ईमेल धमक मिलिथिबा बेले आज ओडिशार 3 कोर्ट को आसीची बोमा धमक। बोमारे उड़ाइबाकू संबलपुर कटक और देवगढ़ जिला कोर्ट को धमक आसीची। अपराह्न 2:45 सुधा जागा खाली करबाकू एही ईमेल रे धमक आसीची। ए ईमेल आसीबा परे बोमा स्क्वाड और संधानी कुकुर सह पुलिस व्यापक जांच करुची। यही घटना एबे चांचल्य खेलाई देइछि। परवर्ती खबर आज ट्रेन टिकेट बुकिंग हब फटाफट। रेलवे 8 घंटा वाला नियम लागू। रेलवे रे 8 घंटा वाला नियम लागू। नूतन रेलवे टिकेट बुकिंग नियम जानुआरी 5 तारिखरु कार्यकारी होइछि, जहा फलरे सेमानंक घरु शीघ्र ट्रेन टिकेट बुकिंग करा जाई परिबो। यही ट्रेन टिकेट गुड़िक मोबाइल फोन रु कोनोसी स्थानरु एवं जे कोनोसी समय रे बुक करा जाई परिबो एवं दलाल माने सेमानंकु शोषण करि परिबे नाही। परवर्ती खबर रास्तारे ओलड़ी पड़िला पिकअप। बोझेई होइथिला गोमुंड आउ हाड़। लक्षाधिक टंकार बेआईन गोमुंड और गो हाड़ चालाण गाड़ी जबत। 220 रांची विजयवाड़ा जातीय राजपथ अवरोध। दीर्घ दिनरु चलीथिबा गो मांस चालाण को बंद करने बजरंग दल और ग्रामवासी पक्षरु राजरास्ता उपरे विरोध। घटनाटी घटिछि मयूरभंज जिला रायरंगपुर ग्रामांचल थाना अंतर्गत हाटबा दड़ा कादुआणी छक निकटरे। परवर्ती खबर बड़ खुलासा कला अमेरिका। कहिला एमिति एक समय थिला जेउथिपाई पाकिस्तान 60 थर गोड़ धरिथिला अमेरिकार। कथाटा आश्चर्य लागु थाई पारे, किंतु यह सत। पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण परे 2025 में भारतर ऑपरेशन सिंदूर रे थरहर होइथिला पाकिस्तान। तुरंत संघर्ष रोकिबा लगी पाकिस्तान अमेरिका रे निजर कूटनैतिक जरिया रे लबी करिथिला। वर्तमान एही खबर चर्चार विषय पलटिछि। भारत भୟରେ अमेरिकार गोड़ धरी 45 कोटीर लोभ देखाइथिला पाकिस्तान। परवर्ती खबर पूर्वतन भारतीय स्टार ओपनर शिखर धावन बांग्लादेश रे हिंदू मानक उपरे हेउथिबा हिंसा उपरे चिंता प्रकाश करिसंती। संप्रति बांग्लादेश रे जणे 44 वर्षीय विधवा महिला को निर्मम आक्रमण करा जाइथिला। तांको गण बलात्कार सह गछरे बांधी तांको केश काटी दिया जाइथिला अभियोग होइछि। यही घटना बांग्लादेश रे आईन श्रृंखलार अभाव एवं संख्यालघुंक उपरे हेउथिबा अत्याचार को स्पष्ट करिथाए। शिखर धावन तांको इंस्टाग्राम अकाउंट रे दुख प्रकाश करी पीड़ितांको पई न्याय और समर्थन दाबी करिसंते। परवर्ती खबर मादुरंक अपहरण बेले 100 जनंकु मारिछि अमेरिका। मादुर ऑपरेशन रे 100 मृत। अमेरिका आक्रमण रे अति कम रे 100 जनंक मृत्यु होइथिबा भेनेजुएला गृहमंत्री दिओसाडाडो काबेलो कहिसंते। गत शनिवार राष्ट्रपति निकोलास मादुरोंकु क्षमतारु हटाइबाकू अमेरिका ऑपरेशन आरंभ करिथिला। पूर्वरु भेनेजुएला सरकारी सूत्ररु मृतकंक तालिका जारी होइछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे भयंकर शीत। दारिंगबाड़ी रे पड़िला बरफ। सिमिलीपाल रे 0 डिग्री। राजधानी रे बाघुआ जाड़। गुरुवार भोर 5:30 रे भुवनेश्वर तापमात्रा 10 डिग्री छुईची। गत किछि दिन धरी लगातार राजधानीर तापमात्रा खसिबारे लागिची। गत 4 तारिख रे भोर 5:30 रे तापमात्रा 18.6 डिग्री थिबा बेले गुरुवार 8 तारिख बेलकू 10.8 डिग्री को खसिची। परवर्ती खबर आंदोलनरू ओह्लाइले डाक्तर संघ। आसंता काली ठारू स्वाभाविक हेब स्वास्थ्य सेवा।
ଗତ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରୁ ଚାଲିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏନେଇ ଓମ୍ସା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଘ ସଭାପତି କିଶୋର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଆଲୋଚନା ଅପେକ୍ଷା ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଓମ୍ସା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। ଉପକୃତ ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 4,57,681 ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ନୂଆ 1,78,398 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବି ଏକାବେଳେ ପାଇବେ 2ଟି କିସ୍ତି। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଖାତାକୁ ଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବେ ମିଳିବ, ତାର ଏବେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମାନେ ଏହି 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତେବେ 1,78,398 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କଟିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଉଁଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ରେ ମିଳିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପଦରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜୀବନ। ବାଂଲାଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ଜଣ ଜଣ କରି 11 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। 35 ଦିନରେ ଗଲାଣି 11 ଜୀବନ। ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମିଥୁନ ସରକାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ମିଥୁନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଉତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶର ନାଓଗାଁ ଜିଲ୍ଲାର ମହାଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ନାଓଗାଁ ପୁଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ପାର୍କିଂ ଫି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ନିବାସ ପାର୍କିଂ ଫି ବଢ଼ିଲା। 4 ଚକିଆ ଯାନ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 18% GST ରହିଛି। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ନିଜ 4 ଚକିଆ ଯାନ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର 4ଟି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ଖଳନାୟକ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ମନା। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହ ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ ମାମଲାରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରୁ ପିୟୁଷଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବା ବାରଣ। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିଥିଲେ ପିୟୁଷ। ସିଂହ ବାହିନୀର ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପୁ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିନ୍ଦା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶର ମୟମେନସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୟାସିନ ଆରାଫାତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଘଟିଥିବା ଏହି ଲିଞ୍ଚିଂ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ୟାସିନ
ଆରାଫାତ ଯୋଜନା କରି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗିବ 500% ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କଠୋର ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ଆମେରିକା 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରୁଷକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରେ ଭୋଟିଂ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସାବଧାନ, ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦେବେ 20,000 ଫାଇନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି। ପୋଲିସ ଯେଭଳି ଜଣେ ଅପରାଧୀର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଖୋଜେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏବେ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବାହନ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ପାଇଁ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ 1,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଡିଏଲ୍ ନଥିଲେ ସବୁ ମିଶି ଜୋରିମାନା ରାଶି 19,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ, ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାପରେ 2027 ଫେବୃଆରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଏବଂ ଆବାସପତ୍ର ଗଣନା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରକୁ ଘର ହେବ ଜନଗଣନା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଗତ 6 ମାସ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଧରି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। 200 ଘର ପାଇଁ ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। 6 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳରୁ ଗଡ଼ିଲା ବସ୍, ସ୍କୁଲ ଯିବେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଖୁସିର ମହଲ, ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ବସ୍, 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଲେ ସ୍କୁଲ। ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ନଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା 50ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲ 34 କିଲୋମିଟର ଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ନଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ମଣ୍ଟୁ ଦାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେଲା ଇଭି ଗାଡ଼ି, କିଣିଲେ ମିଳିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଭି ନୀତି 2.0 ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ନୀତିର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଯାନବାହନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ, ସାଇବର ଠକ ନେଇଗଲେଣି 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଠକେଇ। ରୁଜୁ ହୋଇଛି 251ଟି ମାମଲା। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପାଲଟିଲାଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକଙ୍କ କାରସାଦି। ସେପଟେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ ସହ ଫେରାଇଛି ସାଇବର ଥାନା। 61 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିନି ସ୍ଥିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି କମ୍ପାନୀ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଉଛି ଡାଟା। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତା'ର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛି।
BSNL कंपानी नुआ वर्ष आरंभ एक स्वतंत्र डाटा ऑफर गुड़िकु आनिछि। एही ऑफर गुड़िक अधीन उपभोक्ता माने सेमानंकर पूर्व रिचार्ज योजना अपेक्षा अधिक डाटा पाउछन्ते कौनसी अतिरिक्त मूल्य बिना। एही फीचर जनवरी 31 पर्यंत वैध अछि एवं केवल सेही ग्राहक माने जेउ माने धार्य तारीख पूर्व रिचार्ज करेंगे से यार लाभ उठाई पारिबे। BSNL मासिक ठारू वार्षिक पर्यंत विभिन्न योजन डाटा वृद्धि करिछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर लघुचाप काली को हेबो अधिक घनीभूत। धान अमल समय आसुची वर्षा बिलरे मंडी रे पड़ी धान चाषी को छानिया कलाणी अदिनिया वर्षा आशंका। बंगोपसागर रे सृष्टि होईची शीतदिनिया लघुचाप। धान अमल समय लघुचाप सृष्टि हेबा घटना चाषी को छानिया करिछि। परवर्ती खबर PM किसान को नहीं आसिला बड़ खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देशर लक्ष लक्ष चाषी एक गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रमाणित होईछि। सेहीपरि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती संपर्क में पुणी थरे आलोचना जोर धरिछि। नूतन वर्ष आरंभ में चाषी माने खुशी खबर पाइबे बोली आशा करा जाउछि। पूर्व 21तम किस्ती 19 नवेम्बर 2025 रे जारी करा जाइथिला, जेउथिरे देशर 9 कोटी अधिक चाषी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क 2000 टंका स्थानांतर करा जाइथिला। तेबे सरकार पूर्व स्पष्ट कर सारी जे जदि जड़े चाषी एही योजना अनुजाई आवश्यक शर्तावली पूरण करिबारे विफल हुअंती तेबे सेमानंकर किस्ती को रोकी दिया जाई पारे। तेबे प्रथमे रहिछि eKYC पूरा होई नथिले सरकार eKYC को बाध्यतामूलक करिसंती। जदि आपणकर eKYC असंपूर्ण थाए तेबे परवर्ती किस्ती आपणक अकाउंट रे जमा हेबो नाही। द्वितीयटी होउछि जदि आपणक बैंक अकाउंट आधार सहित लिंक होई नाही किंबा डीबीटी सेवा सक्षम होई नाही तेबे टंका स्थानांतरित हेबो नाही। ताले दर्शक बंधु PM किसान 22तम किस्ती मिलिबा पूर्वरु आपण एही सब काम गुड़िक कराई नियंतु। परवर्ती खबर ई-श्रम कार्ड थिले मिलिबो बड़ फायदा। खाता को आसिबो 1500 टंका सह मिलिबो 2 लाख टंकार बीमा। केंद्र सरकार ई-श्रम योजना अधीन असंगठित क्षेत्रर श्रमिक मानक मिलुछि एकाधिक सरकारी सुविधा। यही कार्ड थिले हिताधिकारी को 2 लाख टंकार दुर्घटना बीमा, 60 वर्ष पर मासिक 3000 टंका पेंशन एवं 1500 टंकार आर्थिक सहायता मिलिबार व्यवस्था रही। 16 रु 59 वर्ष बयसर जेकोसी श्रमिक जहाँक मासिक आय 15,000 टंकारु कम सेमाने एही योजना रे शामिल होई पारिबे। एही सुविधा पाइबा पई आपण e-shram.gov.in पोर्टाल किंबा निकटस्थ जनसेवा केंद्र रे जाई पंजीकरण करि पारिबे। आवेदन पई केवल आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर आवश्यक। जदि आपण ए जाय पंजीकरण करि नाहंती तेबे आज ही आवेदन करी निज भविष्य सुरक्षित करंतु। परवर्ती खबर बजेट 2026 रे मध्यवित्त को उपहार। केंद्र बजेट 2026 पूर्व मध्यवित्त वर्गों पाई एक बड़ आश्वस्तिकर खबर सामना को आसीची। आयकरदाता को न्यू टैक्स रिजिम आड़कू आकर्षित करने पाई सरकार आगामी बजेट रे आयकर छाड़ सीमा वृद्धि सह बड़ घोषणा करिबार संकेत देइछन्ति। सरकारी तथ्य अनुसार न्यू टैक्स रिजिम रो लोकप्रियता द्रुत गति रे बढ़ुछि एवं गत वर्ष प्राय 72% बा 5.27 कोटी लोक एही नुआ व्यवस्था रे रिटर्न फाइल करिछन्ति। विशेषज्ञों मतरे वार्षिक 7.5 लाख रु 25 लाख टंका आय करुथिबा व्यक्तिंको पाई यही व्यवस्था अत्यंत लाभदायक। उदाहरण स्वरूप 15 लाख टंका आय उपरे पुराणा अपेक्षा नुआ नियम रे प्राय 36,400 टंकार संचय हेउछि। परवर्ती खबर आयुष्मान कार्ड थिले सावधान, तुरंत करंतु eKYC नचेत बंद हेबो मागणा चिकित्सा। आयुष्मान भारत योजना रे 5 लाख टंकार मागणा चिकित्सा पाउथिबा हिताधिकारी जरूरी सूचना। जदि आपण तुरंत एही गोटिए काम करिनाहंती तेबे आपणक मागणा चिकित्सा सुविधा सबुदिन पई बंद हो जाई पारे। केंद्र सरकार नुआ नियम अनुजाई एबे आयुष्मान कार्ड पाई आधार भित्तिक eKYC बाध्यतामूलक करा जाइछि। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा लागू होइथिबा PIS 2.0 व्यवस्था रे बिना eKYC रे
ନା ନୂଆ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଜାଲିଆତି ରୋକିବାକୁ ସରକାର ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି 61,000ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଇରାଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର eKYC ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏହିଭଳି ଡେଲି ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।